नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण दीर्घ 18 वर्ष पर राहु शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करिसंती। किंतु एथर जो राहु जो शतभिषा नक्षत्र रे प्रवेश करिसंती ताहा कोनोसी साधारण परिवर्तन नुहे। वर्तमान राहु अशांत एवं एक अनियंत्रित शक्तिशाली एवं परिवर्तनकारी झड़ अवस्था रे प्रवेश करिसंती एवं एही स्थिति वर्तमान ठारू अगस्त 2026 पर्यंत रहिब। वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे अनेक क्षेत्र रे एक बड़ ओलट पालट एक बड़ परिवर्तन एवं किछि क्षेत्र रे उल्लेखनीय परिवर्तन आनिब। तेबे बंधु माने एही झड़ आपणकर जीवन रे थिबा समस्त असुविधा एवं समस्या को मध्य दूर करदेब। अन्यथा अन्य पक्षरे यह संभव जे वर्तमान आपण जो खुशीर परिस्थिति रे बंचुचंती सेही खुशी मध्य आपणकर समस्या रे परिवर्तन हो जाई पारे। तो बंधु माने राहु हेउचंती एपरि एक ग्रह समस्त आरब प्रति बा कोटिपति लोकंकु भी एक बड़ भूमिका ग्रहण करिथांती। कारण राहु हेउचंती कली जुगर सर्वशक्तिमान ग्रह। तो बंधु माने राहु जेतेबेले लाभ देबा आरंभ कर देइथांती ना सेतेबेले से रंकरु राजा को मध्य बनै देई पारिथांती एवं राहु जतेबेले क्षति करबा को चाहिथांती ना से राजा को रंकरे मध्य परिणत कर देइथांती। तो बंधु माने वर्तमान राहु निजर स्व नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र को फेरी आसीचंती जेउठारे तांको अधिक शक्तिशाली बोली विवेचना करा जाई थाए। तो बंधु माने वर्तमान आसंतु जानिबा राहु वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकु किभली फल प्रदान करने को जाउछंती। तो बंधु माने वर्तमान राहु आपणकर दशम भाव अर्थात आपणकर कार्य भाव रे गोचर करुछंती। राहु निजर बंधु शनि राशि रे गोचर करुछंती एवं निजर स्व जहा फल रे आपणक मध्य राहु सफलता पाई एपरि एक आग्रह सृष्टि कराइबे जहा फल रे आपण जेकोसी मूल्य रे मध्य निज लक्ष्य हासिल करने को बाध्य हेबे। जदि आपण व्यवसायी अटंती तेबे आपण निजर व्यवसाय को विस्तार करिवार एक दृढ़ इच्छा आपणक मध्य जागृत हेबो। नूतन योजना नूतन सुजोग एवं नूतन संपर्क मध्य आपणक जीवन को आसीबो। जदि आपण चाकरी करुछंती तेबे चाकरी क्षेत्र रे आपणकर पदोन्नति मिलिबार अधिक संभावना बनुछि। जदि आपणक पाखरे चाकरी नथिला तेबे आपणको चाकरी प्राप्त हेबार बहुत अधिक संभावना बनुछि। तेबे बंधु माने राहु केवल सफलतार ग्रह नुहंती, से एक प्रतारण मूलक ग्रह अटंती। से आपणक मध्य अत्यधिक आत्मविश्वास सृष्टि कराइबे जहाकु कि ओभर कॉन्फिडेंस कहा जाए, जहा फल रे आपण हठात किछि भूल मध्य कर देई पारंती। राहु आपण को निश्चिंत भाव रे प्रेरणा देइथांती किंतु से आपणकर बुझाबना धैर्य र सब परीक्षा नहीं थांती। तेणु आपण कोनोसी कथारे एही समय रे काहाकू अंध भली विश्वास करंतु नाही। आ सहित आपण किछि चिंता न करी निजर चाकरी क्षेत्र रे किछि भूल डिसीजन नियंतु नाही। आपण अन्य काहार परामर्श रे कोनोसी स्थान रे किछि इन्वेस्टमेंट आदौ करंतु नाही। एपरि कोनोसी सुजोग को आपण हाथ को नियंतु नाही जहा आपणक आखि को आकर्षणीय मने हेउची। नचेत आपणकर एही सब योजना एही सब निष्पत्ति भविष्यत रे आपणको विपद रे पकाइब। तो बंधु माने शनिक भली राहुंकर मध्य तीनोटी दृष्टि रहिछि, पंचम सप्तम एवं नवम एही तीनोटी दृष्टि राहुंकर रही थाए। तो वर्तमान समय रे राहुंकर पंचम दृष्टि आपणकर द्वितीय भाव अर्थात धन वाणी एवं कुटुंबर भाव उपरे रहुछि। द्वितीय भावटी होइथाए धनर भाव, आपणकर वाणीर भाव एवं कुटुंबर भाव, जहा फल रे आपणकर धन रे वृद्धि हेबो, आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो, आयर नूतन उत्स आपणको प्राप्ति हेबो, आपणकर वाणी मध्य प्रभावशाली रहिबो। आपणकर वाणी द्वारा आपण अन्य मानकु आकर्षित करि परिबे।
ଆପଣ ନିଜର ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମନେ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ତାହାକୁ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିବା ସହିତ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଣିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆଖି ବୁଜି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାହୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ସୁଖ, ଆପଣଙ୍କର ଜମି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି ଏସବୁର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ଭାବ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୌତିକ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଘର, ଗାଡ଼ି, ଜମି, ଭୂମି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ତ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ତରବରିଆ ଭାବରେ ନେବାଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାହୁଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ତଥାପି ବି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିବାଦ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହିବାର ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ କାହା ପାଇଁ ବି ସାକ୍ଷୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆପଣ କାହାର ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କରିଥିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦରେ ପରିଣତ ଦେଇପାରେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଝଡ଼ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ ନା ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ମିତ୍ର ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତି ବା ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଥାଆନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଗଷ୍ଟ 2026 ମଧ୍ୟରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ। ଏହାର ବିପରୀତ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ରାହୁ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଆନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ଗୃହରେ ଥାଆନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖଣ୍ଡନ କରିବେ। ତ ରାହୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉପାୟ ହେଉଛି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତ କ୍ଷୀରରେ ବା ପୟରେ କିଛି ମହୁ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ ପ୍ରତିକାର ରାହୁଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାହୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୋଠରୀର ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ କାଚ ପାତ୍ରରେ କିଛି ସନ୍ଧେବ ଲବଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେଉଁ ସେଜରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ତ ସେଜ ତଳେ କିମ୍ବା ତକିଆ ତଳେ
ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ରାହୁ ମହାଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଏଭଳି ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି ଜଣାଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।